الرحيم أفلا يتدبرون القرآن. ایک بات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کہیں لڑائی ہو رہی؟ ایسے ہی لگ رہا آواز لڑائی جیسی لگ رہی. اللہ حفاظت فرمائے. مسلمانوں کے اندر تو بہت حالات خراب ہیں. اللہ فرماتا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. آج جو ہے کہ 10ویں تراویح میں جو ہے 15 یعنی آدھا قرآن مکمل ہو گیا الحمدللہ. آدھا قرآن جو ہے ولی تلطف پہ مانا جاتا ہے کہ ولی تلطف لا یشعرن بکم احدا، یہ آدھا قرآن ہوتا ہے. تو 10ویں رکعت میں ہو گیا تھا، چوتھی تراویح کی 10ویں رکعت میں، اور میں سے 15 پارے ہو گئے. تو آدھا مانا جاتا ہے ولی تلطف کے ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور فرماتا ہے اسی قرآن کے بارے میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا. ہر چیز، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا دنیا میں زمین آسمان کے درمیان میں سب کا واضح بیان کر دیا. اللہ فرماتا واضح یعنی اچھی طرح سے واضح بیان کر دیا. آج جو فرانس میں ایمان لا رہے ہیں، جرمنی میں، کینیڈا میں، یہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کے ایمان نہیں لا رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو دیکھ کے تو وہ اسلام سے پھر جائیں گے. ارے بھیا توبہ ہے بھیا، تم جیسے مسلمانوں سے بھیا توبہ ہے، پھر تو ہم وہیں جا رہے ہیں جہاں سے آئے تھے. اپن کو دیکھ کے اپنے اعمال دیکھ کے تو وہ کہتے ہیں بھیا واپس جا رہے ہیں ہم لوگ. ہمیں کیا مانیں کہ تم جیسے مسلمان ہوں گے، وہ ہمیں دیکھ کے نہیں لا رہے. وہ تو اسلام کو پڑھ کے ایمان لا رہے ہیں. اسلام جو ہے انگلش میں، فرانسیسی میں، جرمنی میں، کیونکہ پہلے عالموں کو انگلش پڑھانا گناہ سمجھتے تھے لوگ. عالم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انگلش پڑھانا بڑا عیب ہے یا گناہ ہے، یا بڑا عجیب سمجھتے تھے کہ بھائی عالم انگلش پڑھ رہے ہیں. اس کو غلط سمجھا جاتا تھا پہلے زمانے، آج سے 60 سال پہلے. خود ہمارے استاد بھی انگلش پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ قاری تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، لیکن انگلش میں نہیں تھے زیادہ. تھوڑا بہت پڑھا ہوگا بعد میں، لیکن پہلے زمانے کے عالموں کو پڑھائی نہیں جاتی. ہمارے یہاں جو ہمارے استاد تھے حضرت مولانا قاری ہادی حسن صاحب، مفسر قرآن، قرآن کی تفسیر بیان کی انہوں نے. قریب کئی سال میں 17 پارے کی تفسیر بیان کی تھی اڑیٹھے والی مسجد میں. پھر مکمل کی دوسری مسجد میں، اس میں بھی 1 پارہ رہ گیا تھا، 1 یا 1.5 پارہ ایسے رہ گیا تھا. تو پھر دوسرے نے مکمل کر دیا. تو وہ 7 قرات کے قاری بھی تھے الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور عالم بھی تھے اور مفسر قرآن بھی تھے، حضرت مولانا قاری ہادی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ اکبر، باللہ ہے، باللہ اس کا بھی ذکر قرآن میں. باللہ ہے اس کا بھی. باللہ تھا کہ شعر تھا ہے، کیسا بھاگا اللہ اکبر. ہر چیز کا اللہ فرماتا ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے. تو بعض وقت جو ہوتا ہے بلی نہیں، کبھی کبھی جو ہے چوہا بھی ڈرا دیتا ہے. ایک بار میں گھر میں سو رہا تھا، گرمیوں کا دن تھا غالباً، یہ گرمی تھی یا سردی دھیان نہیں آ رہا، لیکن مجھے چوہے نے ڈرا دیا. وہ اس میں کولر میں گھسا بیٹھا ہوا تھا، کولر تھا خالی. تو اب میں سوؤں تو رات میں اٹھ کے وہ کولر میں بند ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب میں ڈر لگا کہ یار کون آ گیا، کیا ہے معاملہ. اب اس میں تو لوہا ویسے ہی بولے، تیز بولے. رات میں تو ویسے ہی تھوڑی بہت آواز بھی بہت دور جاتی ہے، اور وہ تھوڑی دیر بعد ڈھر ڈھر کرے وہ کولر میں گھسا ہوا. پتہ چلا کہ چوہا تھا، اس سے میں ڈر گیا. بتاؤ.
और कभी कभी मक्खी मच्छर छोटे मोटे कीड़े से भी आप डर सकते हो रात में, क्योंकि रात में आवाज़ गूंजती है। जैसे कोई चीज़ आपके ऊपर आके भिनभिनाने लगी रात में, तो अरे यार ये कौन आ गया, पता चला कि वो कोई कीड़ा हो छोटा मोटा, उससे डर जाएगा। तो ये ऐसा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता हमने हर चीज़ का वाज़े बयान कर दिया। मैं बता रहा हूँ ना, फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में, चेचनिया में, चीन में जितने लोग ईमान ला रहे हैं वो कुरान और की स्टडी कर रहे हैं, और ये इंग्लिश ज़बान में फ्रांस में, जर्मनी में, चीन में। और सबसे पहले जो फ्रांसी ज़बान में या जर्मनी ज़बान में तर्जुमा किया है वो किसने किया मालूम? सबसे पहले फ्रांस या जर्मनी ज़बान में जो तर्जुमा किया है वो देवबंद के, बरेली के या लखनऊ नदवा के आलिम ने नहीं किया, वो तर्जुमा किया है जामिया निज़ामिया हैदराबाद के फ़ारिग आलिम ने तर्जुमा किया है। जो हैदराबाद में जामिया निज़ामिया है, वहाँ के फ़ारिग आलिम ने सबसे पहले फ्रांसी या जर्मनी ज़बान में तर्जुमा किया है कुरान का। तो वहाँ के फ़ारिगीन पूरी दुनिया में है, जामिया निज़ामिया हैदराबाद के, बाद में फिर दूसरे जगह के भी होने लगे, बरेली, देवबंद, लेकिन सबसे पुराना इदारा जो है जामिया निज़ामिया हैदराबाद, जो बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात का, और वो इदारा है जो मियाना रवी मोतदिल एतदाल के साथ, किसी पर कुफ्र के फतवे नहीं लगाना, बड़ी सोच समझ के सूझबूझ के साथ ज़िंदगी गुजारना। वो हाजी अनवारुल्लाह साहब फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था। हाजी अनवारुल्लाह साहब फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह कायम किया। जामिया मैं गया भी हूँ उसमें, वहाँ पर उन्हीं का मज़ार वहीं पर बना हुआ, मज़ार भी वहीं बना हुआ है। और वो खलीफा थे हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। तो कुरान के बारे में बता रहा हूँ, सबसे पहला तर्जुमा वहीं के फ़ारिग ने किया है, फ्रांसी में या जर्मनी में। तो कुरान के बारे में आया है कि अंग्रेज़ ने कैद कर दिया था इनको। ये कौन थे देखो, हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनको अंग्रेज़ ने जेल में जब कैद कर दिया था, तो जब ये सूरह यासीन पढ़ रहे थे, सूरह रहमान पढ़ रहे थे, जेल में बंद थे तो आराम से कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, तो सूरह यासीन या सूरह रहमान कोई सूरत पढ़ रहे थे। तो वहाँ का जज, जेलर कहता है, अंग्रेज़ों का जो जज था, अफसर था जेलर में, अरे बंद कर दे, तेरा ये पढ़ना मेरा जो है कि मेरे कलेजा मेरा फट जाएगा, तू पढ़ता रहेगा तो मेरा कलेजा फट जाएगा। अल्लाह अकबर। यानी इतना उसके ऊपर असर हो रहा कि कुरान पढ़ना बंद कर दे, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। यानी इतनी दर्द वाली आवाज़ में वो पढ़ रहे थे कुरान शरीफ, हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। गालिबन इसी तरह के कोई अल्फाज अंग्रेज़ ने कहे थे कि मेरा दिल दहला जा रहा है, तू पढ़ रहा, मेरा दिल दहल रहा है। अब सुनो 2-4 मिनट और, कि कुरान एक ऐसी अजीम किताब है, अल्लाह ने जो 23 साल में नाजिल फरमाया कुरान करीम। आज का मुसलमान जूतों की सफाई करता है, मैंने खुद देखा है, खुद हमारे भतीजे करते हैं जूतों की सफाई, बड़े धोएंगे, उसको रगड़ेंगे। हमारे भतीजे भी, आपने भी अपने भतीजों को देखा होगा, अपने रिश्तेदारों को, और भी जगह देखा होगा। एक जगह लखनऊ में मैं था तो बाकायदा पूरा शोकेस उसने जूतों का बना रखा था। एक ही उनका लड़का है और एक ही लड़का, इतनी जोड़ी जूते कि अल्लाह पाक करम फरमा, अल्लाह हिफाजत पाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इतने जोड़े जूते के लखनऊ में, तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैं ठहरा था वहाँ कि इतनी जोड़ी जूते इतनी हिफाजत से उसने रखे हैं, बाकायदा शोकेस, यानी 8-10 हज़ार का वो आता हुआ, 5 हज़ार का जो भी। तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने सोचा कि इनसे अब कुरान के बारे में पूछे, कुरान का रखा है, नहीं तो इनको डांटे फिर कि अगर कुरान की अगर इन्होंने हिफाजत नहीं की हो, इतना एहतमाम नहीं किया, तो इनको डांटा जाए, इनको बताया जाए, समझाया जाए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कुरान का रखा है आपके यहाँ, बताओ। तो फिर वो नीचे लाए मुझे, नीचे वाले कमरे में, कहा साहब ये देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान बड़ी हिफाजत से रखा था, तो मुझे मेरा गुस्सा नहीं आया, मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ, मुझे बड़ा सुकून मिला, राहत मिली कि चलो कुरान को भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एहतमाम के साथ रखा है। लेकिन बहुत सी जगह आप देख रहे हैं कुरान का एहतमाम नहीं होता है, ऐसे ही रख देते हैं, पढ़ने का सवाल ही नहीं है। और आप देख रहे होंगे आज का मुसलमान देखो 50-20 जोड़ी जूते रखता है और उसकी पूरी हिफाजत करता है, उसके पहनने की भी, उसके धोने की भी। लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया 23 साल में, तो इसको हम समझे तो सही, पढ़े तो सही, इसको हम पढ़े तो सही। अल्लाह फरमाता अफला तदब्बरून कुरान, क्या वो कुरान में गौर नहीं करते, क्या वो कुरान में गौर नहीं करते। अमला कुलूब अक़फ़ालुहा, या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। अलीगढ़ में जब मेरी तकरीर हुई थी, सबसे पहली तकरीर बड़े मजमे में, वैसे तो अलीगढ़ में बहुत तकरीर हुई,
لیکن جب بڑے مجمع میں تقریر ہوئی تھی جہاں مولانا شمسالدین صاحب بہرائچی بھی آئے ہوئے تھے اور علی احمد صاحب سیوانی ناظم تھے جو بڑے ناظم آتے ہیں، جس سنا ہے نظام تو انہوں نے ایجاد کیا ہے، جلسوں کی نظام انہوں نے ایجاد کیا، ابھی علی گڑھ میں ہے وہ حضرت مولانا علی احمد سیوانی، وہ ناظم تھے۔ تو میں آئے ہوا تھا اس میں تقریر کرنے، مراد آباد سے غالباً آئے ہوئے تھے اس وقت، تو بڑا مجمع تھا وہاں۔ تو میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اخبار پڑھنے والے کتنے اس میں، تو کافی لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اس مجمع میں، پٹوائی نگلے میں تقریر تھی تو کافی بڑا مجمع تھا ہاتھ اٹھانے والوں کا، اور یہ آج سے لگ بھگ 10-12 سال پرانی بات ہے۔ اس زمانے موبائلوں کا بھی دور شروع ہوا تھا، یعنی شروع تو ہو چکا تھا، تو کافی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، پھر رکھ دیے۔ میں کہ اچھا اب یہ بتاؤ قرآن پڑھنے والے کتنے ذرا ہاتھ اٹھائے، تو گنتی کے نکلے اس میں سے، وہ اخبار پڑھنے والے بہت بڑی تعداد میں اور قرآن پڑھنے والے گنتی کے، یعنی 10-12 تھے ہاتھ اٹھانے والے، ایسے ہی کچھ تھے گنتی کے تھے یعنی، اور اخبار پڑھنے والے کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو یہ حال ہے آج مسلمانوں کا، اخبار کی اتنی فکر، موبائل کی اتنی فکر، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کو دیکھیں، ترجمہ تو دیکھیں، اس میں غور تو جب ہی کرے گا جب قرآن کا ترجمہ دیکھے گا، اس کو سمجھے گا جب ہی جب قرآن کا ترجمہ دیکھے گا۔ تو میں للت پور میں بھی یہ میں نے اعلان کیا تھا، وہاں بھی میں 7 دن میں پڑھاتا تھا تراویح، یعنی 6 دن میں 7ویں تراویح ختم ہوتا تھا۔ تو میں کیا امام لوگ ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ سنائے، لیکن سناتے نہیں تھے امام لوگ، نہیں سنایا، بس یہ کہ مولویوں کی کتابیں سنائیں گے، صاحب فلاں مولوی نے لکھی ہیں، ارے وہ بہت بڑی مولوی نے لکھی ہے، وہ بہت، ارے قرآن سے بہتر کون سی کتاب ہوگی بتائیے آپ؟ کم سے کم اس قوم کو قرآن کا ترجمہ تو سنا دیا جائے۔ تفسیر سنانے کے لیے تو عالموں کی ضرورت پڑتی ہے، بڑے اچھا عالم ہو وہی سنا سکتا ہے، ہر عالم تو تفسیر نہیں سنا سکتا ہے، لیکن ترجمہ تو کوئی بھی پڑھ کے سنا سکتا ہے، کوئی بھی امام سنا سکتا ہے، اردو تو جانتے ہی ہے، کم سے کم 1 رکوع 2 رکوع کا ترجمہ تو قرآن کا سنا ہی دے۔ لیکن میں نے للت پور میں کہا نہیں کیا صاحب، نہیں عمل کیا اماموں نے۔ قریب 25 مسجدیں، ایک بھی مسجد میں غالباً آج بھی کہیں بھی ترجمہ قرآن کا مشکل ہے کہیں سناتا ہو کوئی امام، ایک بھی رکوع کا ترجمہ کہیں بھی نہیں سناتے۔ خود ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتا قرآن کا ترجمہ، تفسیر تو ہوتی ہے، 4-5 عالم کرتے ہیں، بھوپال میں بھی 89 مسجدوں میں عالم تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن مسجدوں میں قرآن کریم کا وہ ترجمہ سنانے کا معمول نہیں ہے۔ قرآن کا ترجمہ جبکہ ہر مسجد میں سنانا چاہیے پورے ہندوستان میں، کیونکہ قرآن کا ترجمہ سے معلومات تو ہو عوام کو کہ اللہ نے جو فرمایا ہے، کوئی آنکھیں تو کھلیں گی، جبھی تو آنکھیں کھلیں گی۔ روزانہ 1 رکوع کا ترجمہ ہی سنا دے، 1 رکوع کا صبح سنا دے، 1 رکوع کا شام سنا دے، کل 5 منٹ یا 10 منٹ لگتے ہیں، 8 منٹ لگتے ہیں بس۔ تو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان شریف میں اب سمجھ لو 70 گنا ہو جاتی ہیں، کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اگر آپ جو ہے الحمد شریف پڑھیں گے رمضان میں تو عام دنوں میں آپ کو ملیں گی یعنی الحمد شریف میں 124 حروف ہیں، اب 10 حروف کے حساب سے آپ جوڑ لو کتنے ہوتے ہیں، یعنی 100 حروف کے ہو گئے 1000، تو 1440 نیکیاں تو آپ کو غیر رمضان میں ملیں گی، اور رمضان میں آپ سنیں گے تو کتنی، اب اس کا جوڑ لو تو لگ بھگ 1 لاکھ نیکی، یعنی 70 گنا کے ساتھ 1 لاکھ نیکی سمجھ لو آپ، 1 لاکھ کے آس پاس، تھوڑا کم یا کم بیش ملا کے 1 لاکھ۔ تو اب آپ نے میرے پیچھے تراویح پڑھ رہا ہو تو 20 تراویح میں پڑھتا ہوں الحمد شریف، تو 20 لاکھ نیکیاں تو آپ کی یہی ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم کا ترجمہ بھی اگر آدمی پڑھے گا اور سنے گا تو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ آج کوٹہ میں دیکھ لو کتنی مسجدوں میں قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے، میرے خیال سے ہاں ترجمہ سناتے اچھی بات ہے، لیکن پورے کوٹہ کی ہر مسجد میں ہونا چاہیے، جتنی مسجدیں ہوں اس میں ہو، لیکن مشکل سے 150 مسجدیں ہیں تو اس میں 10 مسجدوں میں ہی مشکل سے ہی سناتے ہیں، اور تفسیر تو سننے کا سوال ہی نہیں، تفسیر تو پھر بہت ہی مشکل بات ہو گئی، جب ترجمہ ہی نہیں سنا تفسیر کیا سنیں گے؟ تو ہمارے استاد نے تفسیر سنائی تھی الحمدللہ، اور بہت ڈیٹیل سے تفسیر سناتے تھے، 1 گھنٹہ لگتا تھا 1 رکوع کی تفسیر سنانے میں، 1 گھنٹہ، اور 2 دن سناتے تھے، منگل بدھ کو قاری حادی حسن صاحب۔ ایک اور استاد ہیں وہ انہوں نے 2 بار تفسیر مکمل کر دی بھوپال میں، وہ ہمارے استاد، وہ بھی جب ہم بھوپال میں تعلیم مسائل پڑھتے تھے، مفتی رئیس احمد خان صاحب، انہوں نے 2 بار تفسیر مکمل سنا دی، صدر العلماء مفتی اعظم مدھیہ پردیش، اور تیسری بار ابھی شروع کر رکھی ہے، وہ بھی لگ بھگ آدھے قرآن ہو چکا ہے، تیسری بار میں آدھا قرآن ہو چکا ہے، 2 بار تو مکمل سنا چکے۔ اور بھی ہمارے ایک اور استاد سنا رہے ہیں، استاد سنا حضرت مولانا شرافت علی صاحب، بہترین مقرر ہیں اور وہ بھی سناتے ہیں، اور مفتی ابوالکلام صاحب مفتی شہر بھوپال ہیں وہ سناتے ہیں، اور حضرت مولانا قاضی سید مشتاق علی صاحب نظری قاضی شہر بھوپال جو مدینہ شریف میں پڑھ کے ہیں وہ بھی تفسیر سناتے ہیں۔ میرے پاس لسٹ آئی تھی بھوپال کی، 89 مسجدوں میں بھوپال میں تفسیر قرآن ہوتی ہے، لیکن کمی یہ ہے، سب سے بڑی خرابی وہاں یہ ہے کہ وہاں کے لوگ تفسیر نہیں سنتے، جبکہ بھوپال میں اتنے مسلمان ہیں، 4.5 لاکھ کے مسلمان ہیں،
लेकिन बस वो 6 नंबर की बातें सुनना चाहते हैं जो उनको बता दिया गया है संगठन द्वारा, अपनी अपनी तहरीक द्वारा, तंजीम द्वारा कि बस इससे आगे मत बढ़ना, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर। वो किताबें उन्होंने अपनी दे रखी हैं कि बस यही किताबें पढ़ोगे आप। तो उलमा तो तफसीर सुनाते हैं भोपाल में 89, लेकिन सुनने वाले बहुत कम होते हैं वहाँ पर। बड़े ताज्जुब अफसोस की बात है भोपाल वालों पर। ये मेरा पैगाम भोपाल में भी जाए वहाँ के लोगों पर कि तुम लोगों पर अफसोस की बात है कि तुम्हें उलमा तफसीर सुनाते लेकिन तुम सुनते नहीं। एक बार मैं अपने उस्ताद से मिलने भी गया, मैं कि मुलाकात भी हो जाएगी, तफसीर सुनेंगे। वो सुना रहे थे सुल्तानिया मस्जिद में, अभी सुनाते हैं 30वीं बार जो सुना रहे हैं मुफ्ती रईस अहमद खान साहब। तो इत्तेफाक हम देर में पहुँचे तो तफसीर मुकम्मल ही हो चुकी थी। तो मैंने सोचा बहुत आदमी होगा, तो गिनती के आदमी निकले। बड़े अफसोस की बात है, यानी गिनती के 20, 25 या 30 के करीब ऐसे थे आदमी। एक जगह और मदारुल मोहम्मद मस्जिद है, वहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ लेता था कभी, तो वहाँ तफसीर मालूम हुआ, तफसीर कोई करने आता है तो पता लगा 4-5 आदमी बैठे थे, कम बेश 4 या 5 ऐसी कुछ। तो ये भोपाल के लोगों पर बड़े अफसोस की बात है कि कुरान की तफसीर सुनाने वाले हैं लेकिन 6 नंबर की बातें वो ज़्यादा सुनते हैं, या दूसरी किताब आलिमों की ज़्यादा सुनने बैठते हैं। वो भी मैंने देखा, दूसरे आलिम की किताबें जो आज के ज़माने के आलिम हैं या अभी दुनिया से चलेगा कुछ टाइम पहले, उनकी किताब सुनने के लिए तो आज भी 100-100, 200 बैठते हैं भोपाल में, लेकिन कुरान की तफसीर सुनने के लिए 20-25 बैठते हैं। बड़े अफसोस की बात है। ये पैगाम इंशाल्लाह भोपाल में भी जाएगा कि ये बड़े अफसोस की बात है भोपाल के लोगों के ऊपर। इतनी बड़ी तादाद के बावजूद इतने उलमा तफसीर सुना रहे हैं जो इंडिया में बहुत कम जगह सुनाते हैं। इंडिया में जैसे कोटा में देख लो आप, कोई तफसीर नहीं सुना रहा। जयपुर में भी एक आध दो कहीं पर कोई सुनाता हो मुश्किल की बात है। राजस्थान में तो मुझे नहीं मालूम कहीं सुनाता है, ऐसी और भी जगह पर। लेकिन बम्बई में कारी ज़हीर साहब सुनाते थे, जो इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद बम्बई में है, सबसे बड़े मुफस्सिर हैं अभी हिंदुस्तान में, सबसे बड़े मुफस्सिरों में हैं। और यानी मेरी उनसे मुलाकात भी, इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद के इमाम हैं वो। कभी आप बम्बई जाओ तो अभी इनकी यूट्यूब में है, यूट्यूब में लिख देना कारी ज़हीर साहब तो उनकी तफसीर आएगी, आप देखना यूट्यूब में। कारी ज़हीर लिख दो बम्बई इमाम मस्जिद, या कारी ज़हीर साहब लिख दो इमाम मस्जिद इस्माइल हबीब मस्जिद बम्बई। यानी मकतब फ़िक्र में जिससे वो जुड़े हुए हैं, वो उस मकतब फ़िक्र में सबसे बड़े तफसीर करने वाले आलिम दुनिया के अंदर अभी हज़रत मौलाना कारी ज़हीर साहब, जो अभी इस्माइल हबीब मस्जिद बम्बई। उन्होंने ये दुआ किया था, या अल्लाह मुझे तू मौत दे दे तो मस्जिद के अंदर ही मौत दे देना। तो आज भी बताया वो चलते फिरते उनसे नहीं बनती है, वो कुर्सी पे बैठ के आके मस्जिद में ही आके नमाज़ पढ़ते हैं और खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन आते कुर्सी पे शायद या वैसी या सहारे से आते हैं, लेकिन मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ते हैं आज भी। वो उम्र उनकी 82-80 के लगभग हो चुकी है। आप जब यूट्यूब में देखोगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ कोई काबिल आलिम है, बड़े आलिम है। उनका नाम लिख दो कारी ज़हीरुद्दीन खान साहब तो आपको आ जाएगा। तफसीर भी बयान करते हैं, या तफसीर लिख देना बस। अब आखिरी 1-2 मिनट और सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज में फरमाते हैं कि 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान में छोड़ रहा हूँ। सहाबा किराम से फरमाया, वो सहाबा जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं असहाबी का नुजूम ये मक़तदे तुम कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, तुम इनमें से जिस किसी की इक़्तिदा कर लोगे हिदायत पाओगे। अब इस ज़माने में सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियाँ भी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए। हज़रत सैयद हसन मियाँ का शेर सुनो, बस मैं खड़ा हो जाता हूँ 1-2 मिनट के बाद। सैयद हसन मियाँ साहब सहाबा की शान में कहते हैं, एक एक सहाबी पर फिरदौसी भी न रहा है। ये महाराजा शरीफ के थे, उनसे मेरी मुलाकात यहीं कोटा में हुई थी। आप कोटा में जब लोगों में आते, उनके ख़ानदान के कोई रहते हैं लोगों कॉलोनी में, तो यहीं मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो कह रहे हैं जुल्फ़कार हैदी तो सबके ऊपर चलती है, यानी हक बात। तो कोई को कहा कि मैंने फिर के बारे में कहा कि जुल्फ़कार हैदी सब पे चलती है, यानी बख्शा किसी को नहीं जाएगा, मतलब बख्शा किसी को नहीं जाएगा हक बात। तो आज भी जो उनके बेटे हैं वो सुल्तानुल मुजाहिदीन आज भी मौजूद हैं महाराजा शरीफ में, हज़रत मौलाना सैयद सिब्तैन हैदर मियाँ साहब, जो बहुत काबिल आलिम है, बड़े आलिमों में आते हैं और हक़ बात कहने में माहिर हैं, वो डरते नहीं हैं। एक बार चित्तौड़ में आए थे, आज से 30 साल पहले मुझे बताया, इंदौर में, जब उनकी उम्र 22 साल 25 साल होगी लगभग। तो एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताया, बहुत पहले की बात बताई चित्तौड़ की, कि क्या कि जब वो आ रहे थे तो कहा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, जैसे ही वो आ रहे होंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो उन्हें जलाल आ गया, कहा कि मैं झूठ को पसंद नहीं करूँगा, झूठ पसंद नहीं करूँगा, मैं झूठ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। कहा तुमने गौस का दामन पकड़ा ही कब है? कहा नमाज तो मतलब है कि नमाज तो आदमी पढ़ नहीं रहा, 90% आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा, जुमा पढ़ रहा है, और वही बेनमाजी कह रहे हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और बड़े पीर साहब फरमाते जो नमाज नहीं पढ़े उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। और बड़े पीर साहब फरमाते जो 3 दिन तक नमाज नहीं पढ़े उसको कत्ल करना जायज़ है, उसको कत्ल करने का फतवा है बड़े पीर साहब का, बहुत सख्त फतवा है। कहा कि मतलब यही था नमाज़ पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे हो, क्या गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे? कहा कि मैं झूठ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये उनकी बहुत पुरानी बात थी, आज से लगभग 25 साल या 30 साल की भी। अभी तो उम्र बहुत हो गई, 55 के लगभग है, अब भी हक बात वो कहते हैं, डरते नहीं हैं।
تو وہ انہی کے والد کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نازا ہے، یعنی جنت بھی ناز کرتی ہے صحابہ پر. ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نازا ہے. صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان کراری کا کیا کہیے. تو صحابہ کے درمیان حضور نے فرمایا آخری حج میں کہ دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، اگر انہیں مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے. فرمایا قرآن، دوسرے میری سنت. مضبوط تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں قرآن لا کے رکھ لو، یعنی اس کو سمجھو، پڑھو، اس پر عمل کرو. یعنی اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو بھی، پڑھو بھی، اس پر عمل بھی کیا جائے. یعنی کہ گھر میں قرآن رکھا ہے، آج رمضان میں خالی پڑھ لیتے ہیں، عمل کا سوال ہی نہیں. نہ خالی پڑھ لیا، وہ بھی رمضان میں سمجھتے ہیں نہیں، مطلب عمل بھی نہیں کرتے ہیں. اور ایک موقع پہ حضور نے فرمایا ایک قرآن، ایک میری اطرت، یعنی اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت میں امام حسن ہیں، امام حسین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم علیہ السلام. ایک موقع پہ حضور نے یہ فرمایا قرآن میری اطرت، ایک موقع فرمایا قرآن میری سنت. فرمایا ان دونوں کا اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے. آج جو مسلمان گمراہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی ان عالم کی کتاب پڑھو، ان کی پڑھ لو، ان کی پڑھ لو، ان میں. ارے بھائی حضور نے کیا فرمایا کہ اگر ان دونوں کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے. یعنی سب سے پہلے اگر قرآن پہ آدمی عمل کرے اور رسول پاک کی حدیث پہ عمل کرے اور اہل بیت نے جو فرمایا اس پر عمل کر لے تو پھر دنیا میں کہیں بھی جائے گا وہ کامیابی ہوگا. لیکن آج ایسا ہو نہیں رہا. قرآن پہ آدمی قرآن پہ عمل کرے گا کیسے؟ قرآن کا ترجمہ تک لوگ نہیں سنا رہے. میرا پیغام یوٹیوب کے ذریعے ہے کہ ہر مسجد میں ہندوستان کی قرآن کا ترجمہ سنائیں. جو جس عالم کو مانتا ہو اس کا ترجمہ سنا دیں. جس عالم کو جو مانتا ہو، جس مکتب فکر اس کا ترجمہ سنا دیں. اور تفسیر سنانا ہو تو 150 سال پہلے کے علماء کی سنائے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. 150 سال پہلے کے بڑے بڑے عالم تھے، ولی تھے، قطب تھے، ابدال تھے، ان کی تفسیر سنائیں تو سارے جھگڑے ہی امت سے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا